बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़े मोहम्मद फ़हीम और वफाकी हुकूमत अवल द पेट्रोल और द डीज़ल कीमतुना मुसलसल है कि इजाफा कोला और उस सरापासा वो रुपए तकरीबन 19 रुपए अवी बिजली हम ग्रान अकड़ा और द बिजली ग्राने दो फैसले सरा सरा वेली की चिकम फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट थे FPA आगबा हम मुंग ना वसूलीगी और ब्या चिकमा बिजली इस्तेमाल शे हुआ पदागे दौर के वज़ीर-ए-आज़म पखवानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कम 15 रुपए फ़ी यूनिट अवी यो सब्सिडी वर्कड़े हुआ उलस्ता आगा हम वापस लाड़ा नो अंदाजे मुताबिक तदगे हुकूमत दौर के 24 रुपए फ़ी यूनिट बिजली ग्रान शवा और तकरीबन 30 रुपए ता दगा यूनिट और से द कम बचे आम उलस उस अदा कई कता थोड़ा खवी और कबद तासुबा दगा 30 रुपए यूनिट इस्तेमाल वे अदा कवे बा और आगे सरा कने इस्तेमाल वे नो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और ब्यागे नपस का मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थी दागे पेमेंट बाहुम तासु कवे आगा बिजली मख के इस्तेमाल करे हुआ द मई द म्याश्ते दागे होम FPA अदायगी बा उस दगा उलस कई बिजली मुसलसल ग्रानी की लग गया था और आगे सरा बिजली गैबी की लग गया था शॉर्टफॉल पर पूरा मुल्क के तकरीबन 6,500 मेगावाट था और से द और दगा वजह था चिपा डेर जौनों के ची बिजली लाड़शी नो ब्याडो वापस नाराजी बिजली रातल हम हीर की डेर जौनों के अतोना 10 घंटों लोड शेडिंग दे और पखारियों के मुंगा गुरु घट खारूनों के पे खबर के पकोहाट के पैपटाबाद के पसवात के मुख्तलिफ घट खारूनों के मर्दान के नौखार के नश्ता के अलते अजल लाइट लाड़शी नो बिया आगा लाइट अतोना 10 घंटों पूरे मुसलसल गैब भी टोला रोज़ बिजली नहीं सर उन्हें के टोला शपा बिजली नहीं माखाम बिजली लाड़शी नो पसबा सहर बिजली राजी और द बिजली बिल आगा बाकायद गैसा राजी आगा मुसलसल हर कस्ता मिलावी गिला गया दे तो द बिजली कीमतुना हम जाती गिला गया दी और ब्या आगे सरा मुंग दा आगे चिकम फराहमी दा आगे के हम यो ब्रेक गुरु लग गया चागा हम मुंगता न मिलावी गिला गया दी सरकार लखवा उस दा ऐलान शवे दे IMF मुंग तकरीबन रजा का आर यो कार उशो और रोज दो के दनबा IMF सरा मुआहदा उशी वले बन रजा की मुंगा मतलब हुकूमत पाकिस्तान तकरीबन 84 रुपए पेट्रोल ग्रान कड़ी दी और सरा 80 रुपए डीजल अवी ग्रान कड़ल और आगे सा कमुंगा गुरु नो बिजली हम ग्रान अशवा और द गैस की मतुनो इजाफे फैसला हम शवेदा आगा हम जातीगी और ब्याबा $2 अरब द IMF नराशी डॉलर हम द कंट्रोल न बाहर दे टोल इंतजाम चिकम दे वक्त के रवान दी इंतजामी तो का बांधे आया हुकूमत डिसिप्लिन रवान दे सही रवान दे या चर तक के उस हम मसलाश्ता और चे बोझ कटोल पर उलस बांधे रागे और आया दाम दगा बोझ दे कम चिरागले दे या नोर बोझ बा हम राजी पदर सब खबर कहूँ दे वक्त के मुंसा टेलीफोन दला रहे डॉक्टर सैयद उमर फारूक साहब मौजूद दे कम चे पखपला पर इंतजामी उमूर बांधे हम डेर खपुएगी और पे खबर के द आबासी यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर हम तो हम टाइम रखा डॉक्टर साहब पहला होदा चिकम उस पोरे द हुकूमत कम डायरेक्शन दे बारह के बसो आया है चिकम दा नवे हुकूमत रागे रिजीम चेंज चवतवेली की गया आगा ओशो नो चिकम इकदाम द गवर्नमेंट वागश्तल आया आगा सही दी दागे डायरेक्शन सही का लग्या दे ډیره مننه چې ډیره مهرباني تاسو چې معلوم مقرره کړه د خپل خیالاتو اظهار لپاره زه به دا وایم چې ډایرکشن د وخت کې چې کوم د سو مون سره د څه کنټرولبل فیکټرز دي چې دا گورنمنت په پارت باندې هغه باندې کار پکار دی لکه د گورنمنت خپل سایز چې کوم دی د دې ډېر په اندازې حجم دی او د دې د افیشنسي چې کومه دا بالکل یو ډېر غټ کوېسچن مارک دی چې لکه د سونه زیات ډپارټمنټس دي چې دا غي چرتا سو په نوم نه اورېدلې او په هغه باندې د میلیونونو ډالر چې کوم دی دا تنخواګانې دا پنشنري بینیفټس وغیرہ نو گورنمنت ته پکار دي چې را د خپل افیشنسي ټول نه پهله خو دا ډایرکشن سیده کی لکه زه تاسو ته صرف یو دوه ډپارټمنټس نوم والم چې چاته ژوندۍ کې په موږ نوم دا غي نه اورېدلې لکه انیمل کوارنټاین ډپارټمنټ اف سټیشنری اینڈ فارمز Federal Academy of Ideology of Pakistan, National Documentation Department. نو دا ټول د ډپارټمنټس یې سلو نه زیات چې پای کې په زورګونو امپلویز کار کوي نو ټول نه پهله په کاردار چې ګورنمنت خپل ډایرکشن سیده کی او د خپل حجم چې کم دی دا سایز تراودي او دې دوران دې کې زیاده چې موږ سره چې کوم انټرنیشنل فیکټرز دی او انکنټرولبل دي لکه دا د روس او د یوکرين چې کوم جنگ روان دي نو امید دي چې اردا کل ختم شي نو په پټرول باندې بیا سپلای به زیات شي او قیمت په کم
شي نو کې دي چې دې سره څه بهتري راشي. نو دې وخت کې لکه ګورنمنت ته پکار دی چې IMF سره چې کومه دا خبره اترې د دې روانې دي نو دی والنټیرلی بیسس باندې پکار دی چې خپل سایز چې کوم دی دا کم کی او افیشنسي زیاته کړي. ډاکټر صاحب چې کوم دا ټیکسیشن نظام خبره کیږي سرکار لخوا سره پاسه 2000 هدف او IMF پتس 1900 پورې خبره اور رسوله هغه خو به ریوایز شي خو بیا هغه نه پس ریل اسټیټ اوس پورې ټیکس نیټ نه بهر او سرکار هغه په ټیکس نیټ کې راوي لګیا دی بیا د زرعي ټیکس خبره کیږي خو لګیدل نه دی سبا وايي چې دا ټیکس ریفارم دی هغه کې سرکار ډایرکشن صحیح دی یا اوس هم ډیر څه کول ضرورت شته؟ جی بالکل د دې لکه په دې د دې د نیت چې دا خو بالکل صحیح دی ځکه چې ریل اسټیټ کوم ټول دنیا ته پته ده چې په گذشته شل کالو کې چې کوم قیمتونه زیات شو خلکو ته په ډېر زیاتې فائدې ملو شو چې کوم ریل اسټیټ بلډرز دي او د دې د کوم پراپرټي ډیلرز دي خو دې د ټیکس نیټ نه بار دي نو بالکل دا په ټیکس نیټ کې راوستل پکار دي او خو زه وایم چې زه به دا ارزو کوم چې د دې نه زیات چې کوم دی د دې د لکه په پاکستان کې اوس لکه د غنمو چې کوم د پروکیورمنت سیستم دی د غنمو د خریدارۍ کوم سیستم دی کې ډېر زیات ان افیشنسیز دي نو زم چې د پرایویټ سېکټر دي شامل کینو د ټیکس نیټ تک ډېر معمولی غونډه دي فائدہ ده دی کې خو پراپر دي د ریفارمز راولي د غنمو په خریدارۍ کې پروکیورمنت سیستم کې د بایینګ سټوریج او سیلینګ کې پرایویټ سېکټر شامل کی دغه شانتي په د کمپټیشن کمیشن اف پاکستان چې کوم دی د دې د افیشنسي لکه زیاته کی په شوګر انډستری کې چې کوم دا کارټلز جوړ دي د باندې لګونته کارو کی نو دا های لیول چې کوم زمونږه لکه کلایمټ سمارټ اګریکلچر پروډکټس دي ویلیو ایډیشن دي د ډېر زیات لکه چاینا موډل باندې موږ کار کول شو چې دا ډېری پروډکټس وغیرہ دي کې او هارټیکلچر کې دا ویلیو ایډیشن وکړو نو دا په بلینز اف ډالرز شوی هغه چې کوم پیداوار دی او پیداواري لاګت نه 10 ټایم زیات د فائدہ وکړي نو د ټیکس نیټ کې راوستو کې بالکل د مرای نشته دا ملک لپاره ډېر فائدہ ده خو کدا خپل انټرنل سیستم موږ بهتر کړو هغه به مستقل موږ ته ډېر لوی فائدہ به موږ ته ورسي. ډاکټر صاحب یو عام سوال هر یو کس په ذهن کې راځي تاسو به هم په باندې ډېر کار کړی هم وی چې کله پورې 13 حکومت نو لوډ شیډینګ اړه مسله نه و حکومت بدل شو اچانک بجلی غیب شو آیا حکومت ځان سره بجلی په بیک کې وړه کسې ور سره وکړل تقریبا دا سره بعد 2 میاشتې وشوي حکومت اډو بجلی زیل رانه وستا سبا وايي چې دغه د بجلی قیمتونه کم چندن ګرانم شو تقریبا 40 روپے ته فی یونټ بجلی اورسېدا او بیا سپیسیفیکلی خیبر پختونخوا کم چې په 1 روپے باندې یونټ بجلی پروډوس کوي سرکار لم په 1 روپے یا په 2 روپے ور کوي هغه بیا په 40 روپے باندې کنزمپشن کوي لګیا دی د بجلی قیمتونه او بیا 6500 شارټ فال دا څه وجه ده؟ د دې وجه یو خو ټول نه پیله دار چې د مخکینی حکومت چې کوم بدل شو هغه موسم تاسو ته پته فبرवरी مارچ کې لکه طلب د بجلی تم رضایت نو اوس ګرمي په خپل پیک باندې ده نو د وخت کې ډیماند ډیر زیات دی د بجلی خو زه وداوم چې کوم ډیسټریبیوشن لاسز دي هغه د 30% نه زیات دي نو لکه انګریزي خبره چې کامن سنس بٹ ناٹ کامن پریکټس کنه چې دی سیستم تیار نه دي چې کوم دې کې اغلا کیږي کوم دې کې ان افیشنسي دا کم د لاینونه اوبسلیټ دي او هغه سیستم افیشنسي په کراولي او هغه ډیسټریبیوشن لاسز کم کی نو دا شارټ فال بیا پوره کیږي شو بل دا چې دی دا کوم معاهده کړی وي سره چې هغه ډیر زیات په یو ایگزوربیټنټ ریټس باندې کړی دي کوم آی پی پی سره نو هغه بیا یو بل مسله ده چې دا اوس افورډیبل بني ځکه چې دا مسله ملټي فیسټډ د ډیر مخونه دي لکه اوس دا پرایسز ډیر زیات های شي نو د کنزمپشن بلو شي او اکونومیک گروث په بیا اوورال ټول ملک په دغه عزت کې برازي سر تاسو دغه چې پرایویټ سېکټر په دې کې انوالو کول پکار دي مونږه دغه ډیسټریبیوشن کمپنیانه راوسته وابډا په ډیسکوس کې ډیوایډ شو الته پرایویټ سېکټر راغی خو هغه پرایویټ سېکټر هغه سے کارونه کې الکتریک وی حالات له گزاره کوي خو باقی کو پیسکو وی لیسکو وی آیس کو هغه ټولو کې مسله ده ایون هغه خپل ریوینیو جنریشن هم صحیح طریقې سره نشي کولای آی کې لاسز دي سیستم اپګریډډ نه دی نو آیا بیا دې سایډ ته پرایویټ سېکټر ته هم ناکام ښکاري یا نه دغه بل مسله ده
یاره چې دا د موډل دی باندې لکه پاکستان کې د موډلز باندې کار شوی دی چې لکه ترانسپورټیشن موډز بوالو پاکستان ریلوے دی لکه اوس د یو لاین چې دی ملتان فیصل آباد دی پرایویټایز کړی دی هغه کرون روپیا آمدن کوي ګورنمنت هم ملاویږي ټیکسز هم ملاویږي خلکو ته روزګار هم ملاویږي نور چې د لاسز کې دا نو دا پیسکو آیسکو وغیرہ چې کوم دی وته انډیپندنت بورډ شو جوړ کړی دی خو بیسیکلی هغه د پرایویټ سېکټر کولیبریشن سره نه چلی او ما سټیټ سېکټر کې دا هغه لکه پیورلی انډیپندنت نه دی نه جی پیورلی انډیپندنت نه دی بالکل کار ما پبلک سېکټر دی تاسو څنګه ذکر وکړو چې ډایرکشن طرف ته سبا وایا کم چې دا پېټرول قیمتونه سیوا شو اوس پای باندې ویل کېږي چې 50 روپے با نور هم اضافه کیږي د لیوی د پاره اغم شرط دارې چې ډالر په دغه ځای ایثار وی الی کچره انټرنیشنل مارکیټ کې ډالر قیمتونه برلاندې کیږي پېټرول غړي به هم ګرانیږي نو دغه چې کوم انفلیشن دا روان دی یا اوس پورې راغلی دی جون ختمېدو والا دی او پریډکشن دی چې دا 13 میاش کم چې د مئی وا 13% او جون کې بعد دا انفلیشن تقریبا 26% کراس کړي دا څومره غټ یو خطرې دی یا الارمینګ سچویشن دی ولس لپاره جی بالکل دا خو لکه حکومت دا کار دی چې د انصاف په بنیاد باندې چې دی لکه دا د پېټرول پرایسز چې د $10 نه والا تر $140 په رینج کې چې دا ګرځي راګرځي نو چې کله دا جنگ ختم شي امید دي چې دا ریټونه بلاندې راشي سپلای به زیاته شي ځکه چې روس یو ډېر لوی سپلایر دی د تیلو او کې دي چې په ایران باندې ملادیو کې چې پابندیان ختم شي نو دې سر به قیمتونه لاندې خامخا راځي او خو بیا حکومت ته دا پکار دي چې د انصاف نه کار والی او دا کم بهتري چې کومه دا چې دا عوامو ته بیا ترانسفر کړي دلته مسله دا ده چې هر کله زیات شي نو دی هغه لینک کړي دي پرایسز سره انټرنیشنل او هغه خلکو نه زیات چارجز دي خو چې کله کم شي بیا پاک پروپورشن کې دي کمی نه نو دا چې خلکو د پاره دا پکار دی چې را دې وخت اوس چې قیمتونه بالکل په میکسیمم باندې دي نو چې کم د دې خلکو تم پکار دی چې را کم خپل خرچي دي لکه د بجلی خرچه شو د سیل فون خرچه شو د سفر خرچه شو دا څه نه دي چې دا کنټرول کې دي شي او چې کوم نشي کنټرول کې دي نو هغه مینج کول پکار دي تاسو سر په خپل هم یو منتظم یې دا راته وایي چې کوم دا ټول سیستم زمونږ د وخت تنظیم روان دی د پرایس کنټرول حواله سره پېټرول ټیک تا ګران شو خو آیا مارکیټ کې دننه انفلیشن او مغه حساب سره کیږي یا تاسو تخکاری چې د کې انتظامی مسله هم شته ک سبزی ګرانیږي دالونه ګرانیږي اوړه ګرانیږي پېټرول ګرانیږي هغه کې هورډینګ هم یو کردار ادا کوي جی بالکل دې کې دوه مرای نشته بالکل 100% تاسو درست فرمایل چې دې کې دا چې کوم هورډینګ دی مختلف کارټلز دي دا ناجایزه منافعخوري ده وجه دا چې کوم زموږ مونیټرینګ او کوارډینیشن زموږ ډپارټمنټ دی هغه بالکل خپل کار صحیح تور باندې نه کوي او د دې صحیح سټریکټ مونیټرینګ پکار دی کوارډینیشن مختلف ډپارټمنټس کې پکار دی نو دې وجه نه هغه د دې نه فائدہ لي او دا پاک پروپورشن کې نه روان لکه حکومتي سطح باندې چې دا ویل شي چې را 15% انفلیشن دی ولکه مارکیټ ته چې سړی وځي نو هغه بیا د 10% نوم زیات دی صحیح بالکل هغه سسټینبل نه دی سر اخرنه سوال خیبر پختونخوا حکومت صرف د اوړو په مت کې سرپاسه 70 ارب روپے با سبسڈی ورکړي وفاقي حکومت با یوټیلیټي سٹور باندې یا بجلی په قیمتونو باندې با 900 ارب روپے سبسڈی ورکړي آئی ایم ایف وی سبسڈی ختمه کړي او حکومت سبسڈی ورکړي لګیا دا غنه چې سبسڈی ورکولو کوم ماډل دی هغه سسټینبل دی فائدہ کوي یا صرف یو سیاسي موو دی چیز بدا ارزو کوم چې یاره د دې مسلې مستقل حل پکار دي چې لکه دا سمره د افسوس خبره ده چې پاکستان په پیل لس د ټاپ ملکونو کې دا چې پیداواري صلاحیت ته د غنمو د فروټو د سبزیانو او موږ غنم خپل نشو پر کوله نو د دې مستقل حل هم دغه د شهره زموږ د پروکیورمنت سیستم چې کوم دی د کې باینګ هم راشي د کې خریداري او د کې د ذخیره کول او د خرڅول کې د پرایویټ پارټي د انوالو کې افیشنسي په خپل زیات شي نو سبسټیز ممکن نه دی ډیر وخت لپاره سسټین کول ډیر ګرانه وي د دې مستقل حل دا دی چې د پرایویټ سېکټر انوالو شي او د پاکستان چې په دمر لوی رینک باندې چې دنیا کې په لسم نمبر باندې دا غنم پیدا کړي نو پکاردار چې را دا نه صرف خپل غنم پوره کیو بلکې نور ملکونو تم دا ورکی او دا عالم ممکنه چې د خپل سیستم چې کم دی د کې افیشنسي راولي او دا پبلک سېکټر کې چې کم مشکلات دي کم دی کې ان افیشنسیز دي او کم دا پبلک سېکټر خلک چې کم دی دا غي هغه شان پروفیشنل اپروچ نه نو د دې حل مستقل هم دکې دی ډیره شکریا
ډاکټر سید عمر فاروق صاحب وایس چانسلر عباس یونیورسيټي پېښور ای څنګه ذکر وکړ چې زمونږه کم پرایویټ سیکټر دی هغې سره شته خلک افیشنسي شته سرکار د لږ پای باندې اعتماد وکړي دغه سرکاري نظام زمونږه بالکل تقریبا ختم دی هغه مفلوجه شوی دی او هغه ځای کې اوس نه برابرېږي افسرانو دپاره خو ډېر څه شته سرکاري ملازمین دپاره ډېر څه شته خو ولس دپاره څه نشته سرکار به 1.7 اربه روپۍ پنشن ورکوي د خیبر پښتونخوا حکومت هغه خلک چې خپل مدت پوره کړی دی او زمونږه چې کم پنشن نظام دی هغه تقریبا 94 سال 94 ایئرز دی پاکستان چې کله نه جوړ شوی دی چې د پاکستان جوړېدو نه پس کم پهلنی کس ریټایر شوی دی د هغه پنشن به هم اوسه پورې روان وي هغه ته که هغه مړ شي د هغه ښځې ته که ښځه یې مړه شي د هغه لور ته چې کومه لور د هغه کونډه وي یا د هغې واده نی شوی او هغه اوسه پورې که ژوندی ده سیسټم رواني دا آن ایوریج 94 ایئرز پاکستان اوسه پورې 94 کال نه دی دا دومره چلیږي دا پیسې چې په دې لګیا دي نو چې کم خلک کار کوي که لږ دا پیسې دې خوا راوړي نو ډېره به فایده وي دغه ګراني صرف ګراني نه ده د دې یو ډېر زیات چې کم یو فیکټر دی دا چې کم اثر دی هغه په عام ولس باندې هم دی هغه به څه وي یو وړې شان دمې نه پس تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او موږ خبره کوو لګیا یو د ګرانۍ حوالې سره کومه چې دې وخت کې را روانه ده او نوره به هم ګراني راځي د جون میاشت ویلې شوي دا به انتهایي د ګرانۍ میاشت شي سرکار بجټ پیش کړ او بجټ نه پس بیا ټیکس سوپر ټیکس ولګېده او بیا موږ ګورو چې آی ایم ایف سره مذاکرات کیږي لګیا دي آی ایم ایف رضا کولو دپاره پټرول هم ګران شو بجلی هم ګرانه شوه او اوس هم آی ایم ایف پوره رضا نه دی خبرې پکې لا ډېرې پاتې دي آی ایم ایف رضا کولو کې دغه عام ولس باندې څومره بوج واچولی شو او دغه ولس دغه بوج لاندې به آخر کله پورې ودرېږي څومره زمونږ د پاکستان د ولس دا بوج برداشت کولی شي او آیا کم بوج مونږ په دغه ولس باندې اچو دغه ولس هغه بوج دپاره تیار دی او که نه او دغه بوج دغه ولس سره چې کم دی وخت کې یو اشرافیه ده هغه څه حده پورې هغوی سره ولاړه ده هغه څومره دا بوج اوچتۍ لګیا ده په دې به خبره کوو د وخت کې ډاکټر محمد سهیل صاحب موږ سره موجود دی تجزیه کار هم دی سماجي امور هم کافي ګوري ډاکټر صاحب شکریه تاسو موږ له ټایم راکړه ډاکټر صاحب یو خو دا چې کوم دغه ګراني مخې ته راغلې ده دغه ګرانۍ دا بوج آیا صرف غریب ولس دپاره دی یا تاسو ته دا مالداره خلک هم ښکاري سرمایه کار هم ښکاري چې دا بوج به هغه هم اوچتوي یو ځل بیا مونږ کوشش کوو ډاکټر سهیل صاحب سره زمونږ رابطه منقطع شوه چې هغې سره مونږ خبره وکړو هغوی بیا مونږ سره په دغه ایشو باندې خبره وکړي چې دغه کم بوج د آی ایم ایف لخوا راځي آخر ولې دا بوج صرف دغه غریبانو دپاره دی ستاسو او زما دپاره دی چې کوم خلک پیسې والا دي هغوی غټ نه غټ ګاډي اخلي لګیا دي د هغوی ځمکې نورې هم خورېږي لګیا دي د هغوی که د ریل اسټیټ بزنس وي که د انډسټري بزنس وي که څومره هم خلک وي هغه ټول دا هر څه کوي لګیا دي خو د غریب دپاره څه خاص نشته ډاکټر سهیل صاحب یو ځل موږ سره دی ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې کوم دغه ګراني را روانه ده سوال مې دا دی چې آیا آی ایم ایف دغه شرطونه دغه ګراني صرف د غریب ولس دپاره ده یا چې کومه د پیسې والا طبقه ده اشرافیه ده هغې دپاره هم څه بوج شته سلامونه احترامات ټولو مینوالو ته داسې دی جي چې د عام پاکستان کې چې عام ولس څومره ټیکس ورکوي په مختلفو مدونو کې د هغې مقابله کې اشرافیه چې ده یا چې کوم الیټ کلاس دی هغه خو بالکل هم داسې نه ده د دې په منځ کې د ټیکس ورکولو ډېر زیات تفاوت موجود دی او شاید هماغه تفاوت چې دی نو هغه داسې دی چې د ملک کې د ګراني چې ده نو دا د دې غریب دپاره د دې د ټیکسونو د دې د اوس تاسو د دې حال وګورئ چې په خدای اعتبار وکړئ چې که تاسو عام دغه ته ورشئ عام دکان ته د تنور ته ورشئ یا تاسو فروټ اخلئ نو دغه سفید پوشه خلک چې هغوی مخکې چېرته سوال نه دی کړی دوی به تا باندې را مات شي او دوی به زر زر راشي ماله ډوډۍ والا ماله پیسې راکړه ماله دا یعنی مطلب دا دی چې دومره زیاته ګراني راغلې ده چې اوس خلک خیر غواړي خلک خیرات غواړي خلک زکات غواړي خلک د هغې دپاره
ځکه چې ستا آمدن چې دی هغه دومره نه دی او ستا خرچ ډیر دی، نو د هغې د وجې نه خلک ډیر زیات مجبور دي. تاسو که چېرته مارکیټ ته ورشئ په هغې کې تاسو دې حال وګورئ. تاسو په خدای بارو کې جي سبزي منډۍ ته که تاسو ورشئ هلته رش د ماښام نه پس جوړېږي. د ماښام نه پس رش ولې جوړېږي؟ چې دا څومره سفید پوشه خلک چې دوی هغه سبزي اخلي چې هغه پاتې شوي، یعنی هغه فرش تازه سبزي دوی نه اخلي. هغه چې کومه پاتې شوي ځکه هغه ارزانه یې لږه، هغه چې کومه پاتې شوي هغه ارزانه یې، هغې کې خراب هم وي خو هغه ارزانه یې لږه. نو خلک ټول په هغې کې رشي او هغه ماښام نه پس ته. نو د اشرافیې خو چې تر څو پورې تعلق دی، اشرافیه خو ټیکس سرکل کې نه په پاکستان کې چا راوستې ده نه هغوی ټیکس ورکوي. نه تاسو پرسنټیج وګورئ، تاسو پرسنټیج وګورئ چې هغه خلک څومره ټیکس ورکوي او عام خلک چې دی نو دوی څونه ټیکس ورکوي. نو تر دې دمه چې دا څونه دواړه حکومتونه که راغلي دي هغې بیخي د عام خلک یې ټارګېټ کړي دي او عام خلک چې دي هغې په ټیکس دغه کې راوستي دي او دغه ایلیټ خو بیخي بچ دي، هغوی خو هېڅ قسمه تر اوسه پورې نه ټیکس ورکړی دی او نه هغوی په ټیکس سرکل کې د راوستېدو امکان هم شته چې وایي دوی به هم رالي. لکه دوی اوس خو دا سوپر ټیکس ولګو چې دا سوپر ټیکس خو تاسو وکتېدل چې سوپر ټیکس لګولو سره دغه سټاک ایکسچینج چې دی نو هغه ولې راوغورځېده. د دې دا انډیکیټر دی که نه، دا یو غټ انډیکیټر دی چې سټاک مارکیټ ولې راغورځېده. سټاک مارکیټ راغورځېدو وجه څه وه؟ خو مطلب دا دی چې دغه ایلیټ خلک چې دي دوی په دې اشرافیه چې دا هغوی دغه ټیکس ورکولو ته تیار نه دي. یعنې کاروبار خو همدغه خلک کوي، دغه ملټي نیشنل کمپنۍ والا کوي که نه. نو چې دوی کو نو دوی سټاک ولې راغورځوو؟ دې وجې راغورځوو چې دوی نه دي تیار دی ته. بل مخالفت کې ته دغه ته وګوره، عام سړي ته وګوره. عام په خدای بارو کا د ګرانې د وجې نه هغه مزاحمت کولی شي، هغه خبره نشي کولی. یعنی مطلب زیات نه زیات احتجاج دغه داري چې په سوشل میډیا باندې به هغه پوسټ ولګوي چې بی ګراني شوه دا شي. خو هغه چې کوم خلک خبرې کوي چې بی د ایوب خان په وخت کې چینی ګران شو او خلک راوتي وو، دونه مزاحمت یې کړو چې حکومتونه ولړزول او ختم یې کړل. هغه څیز اوس ځکه نشته چې خلک دومره کمزوري شو، دومره بېوسه شو چې بجې دی چې هغوی وایي چې موږ احتجاج وکړو. هغوی وایي په دې 2-4 غنټې کې لږه نوره مزدوري ولې نه کوو چې بی خپلو بچو له سیرولو ګټو. ډاکټر صاحب د دې به حل بیا څه وي؟ آیا دغه حکمرانه بدلیږي او هغه به بیا صرف د ایلیټ دپاره هی راځي حکمراني کوي او غریب نه به همدغه نور د هغه سرمن نه به ټیکس وباسي؟ حل خو جي داسې ده که نه جي چې تر څو پورې په ملک کې سیاسي کمزوري وي، زه دا خبره به هر ځای کې او په هر حال کې کومه چې کله ته سیاسي ګوندونه کمزوري کې، کله ته سیاسي سټرکچر ساخت کمزوري کې، کله چې ته سیاسي مرحله چې ده په ملک کې د حکومت کولو، د توان کولو، د طاقت هغه کمزوري کې ګراني به راځي. تر څو پورې چې سیاسي دغه نی راغلي، توان نی راغلي په دې ملک کې او سیاسي طور باندې دا ملک مضبوط شوی نی، هغې پورې به د دې ګرانۍ نه موږ نه خلاصېږو. زه دا وایم، زه په خپله د دې مضمون د طالب علم په حیثیت باندې دا وایم چې که چېرې په ملک کې جمهوریت دا چې دی نو دا جاری وي او دا په خپل اصلي شکل کې جمهوریت جاری وي او په دې کې مداخلت نی او دا د عوامو دپاره کار وکړي، نو دغه حل شته چې هغوی د عوامو دپاره سوچ وکړي او د عوامو دپاره فکر وکړي. ځکه چې هغوی له بیا بل ځله سپورټ نه ورکوي، چې هغوی سره دا یری چې بیا ما له سپورټ نه راکوي، نو هغه به خامخا چې دی نو هغه عوام به راځي او هغه به په خپل ووټ باندې د دغه پولیټیکل سیستم نه، د سټرکچر نه، د ساخت نه، د پارټۍ نه بدل اخلي په دې شکل کې چې دوی تا ګراني موږ باندې راوستې ده او موږ نور د دې طاقت نه لرو. نو دغه جي حل شته دا نه چې حل نشته، خو تاسو ته ښه پته لګي چې کوم سیاسي عمل دی هغې کې څومره مداخلت کېږي، کوم سیاسي عمل چې دی هغه څومره توان لري
خبر دا ده کنه چې د سیاسي عمل کې توان شته کنه د سیاسي عمل کې کتوان راغی نو دا حل دا غټ حل موږ خوشبینه یو چې خدای دې وکړي چې دا شي چې بھئی پاکستان کې جمهوریت چې دی نو هغه دوام ولري جمهوریت جاری وي په خپل اصلي شکل کې جاری وي نو دغه حل دی دغه یو حل دی ډاکټر صاحب اب تاسو څنګه ذکر وکړه چې حکومت سرکار جمهوریت تاسو تخکاری چې کم دا بوج دی او په ولس راغې خو به دغه 19,000 اربو ټیکس ورکی خو آیا حکومت سایډ نه هم سویل ښکاری یا صرف دغه 35% پیټرول کټ چې کوم دی دا بس کافي ده او سرکار خپل کار وکړه نور څه کول هم ضرورت شته سرکار ته چې خپل بیهاف هم وښیي چې زه څه کوم لګیا یم د موجوده وخت کې خود بالکل جی تاسو خبره بالکل دا چې کوم نشاندهي تاسو کړه دا ډېر ضروري خبره ده چې بې د عوامو باندې خو ټیکس راغی خو بل اړخ ته که تاسو وګورئ حکومت چې دی نو هغه څه کوي د حکومت څه انډیکیټر شته که نه چې بھئی هغه هم بچت کوي په خپل نظام کې بچت راولي په خپلو خرچو کې بچت راولي نو که دغه انډیکیټر هغې شو که حکومت د سایډ نه نو علي به د خلکو اعتماد جوړیږي په موجوده وخت کې خو بیخي نه ښکاري موجوده وخت کې خو بیخي داسې نه ښکاري لکه تاسو وګورئ که نه چې په حکومتي څونه محکمې چې دي هغې سره په سوونو ګاډي ولاړي او دوی نور واخلي اوس دا نور ګاډي دي د څه لپاره اخلي آیا دغه چې کوم زاړه ګاډي دي دا څونه زاړه دي دا خو 10 کاله 15 کاله 8 کاله زاړه دي که نه نو دا دي نشي چلولی داسې نورې خرڅ تاسو وګورئ د حکومت د اړخ نه هغه که کمې شوې هغه چې هغې کې کمې راوستې شو نو عوام به هم ووایي چې او موږ خو ټیکس ورکوو خو حکومت هم خپلې خرچې کمې کړې خو دې وخت کې د حکومت د طرف نه د خرچو کمولو نظام چې دی هغه عوامو ته بیخي نه ښکاري یا شته نه یا ورته ښکاري نه او په دې دواړو شکلونو کې چې یا شته نه هم توان کمیږي طاقت کمیږي د عوامو او که نه ښکاري نه نو ولې نه ښکاري آخر د حکومت خلوص ولې عوامو ته نه ښکاري ځکه نه ښکاري چې شته نه سر څه چانس تاسو ته ښکاري چې دغه صنعتکار دغه زمیندار دغه جاگیردار هغه به په ټیکس نیټ کې راشي یا موږ به همدغه انډایرکټ ټیکس ګورو چې یو دکان ته موږ ځو یو آیټم اخلو په هغې باندې مخکې هم 3,000 ټیکس ورکړی شوي او همهغه کس بیا نور ټیکسونه هم ورکوي ښکاري خو نه لکه ما خو تاسو ته ووایي چې که چېرې داسې کېدلی شوې نو چې زمونږ تاسو وګورئ زمونږ د انکم ټیکس څونه غټه محکمه ده که نه ستا چې کوم CSS ارګانو کې هغې په ټاپ پرایورټي کې دویم نمبر باندې دا لیکي چې موږ دې ته لاړ شو انکم ټیکس ته لاړ شو خو هلته چې دا دونه غټ دماغ لاړ شي نو هغې چرې هم په اخلاص سره دا کوشش نه لري کړی چې بھئی موږ عام عوامو نه خو عام پرس نه خو موږ بجلي ګرانه کړو موږ پټرول ګران کړو د هغې نه خو موږ په اربو روپۍ ټیکس واخلو خو دغه د هغې په مقابله کې د نور خلک چې دي د ایلیټ چې دي چا سره چې سرمایه ده څوک چې پیسې ډېرې ګټي هغې په ټیکس نیټورک کې راوستېدلو دپاره بیخي څه مخلصانه کوشش نه دی شوی او همدغه وجه ده چې فرق چې دی د اکانومي فرق چې دی د یو غریب نور هم لاندې راځي یو کم ایوریج کس یو هغه غربت ته راځي دا شرح ډیره زیاتیږي دا تقریبا که تاسو په دې وخت کې پاکستان کې وګورئ نو دا 30% نه زیاته ده دا خبره چې دا لاندې خلک چې دي نو دا ساته سیوا کېږي پر ایلیټ چې کوم دي خلک چې هغې صنعتکار دي یا هغه خلک چې هغې غټې ځمکې دي د هغې غټ جایداد دی هغې څومره ټیکس کوي تاسو ګوښ الیکشن کمیشن کې جمع کیږي انکم ټیکس والو سره جمع کیږي هغې نه په اسانه اندازه سړی لګولی شي چې دوی څونه ټیکس ورکوي او هغه تفصیلات بیا مخې ته عجیبه شانته ډېره شکریه ډاکټر محمد سهیل خان صاحب تاسو موږ سره څنګه ذکر وکړو چې نظام چې کوم جوړ دی هغه غریب دپاره نه دی جوړ نظام جوړ شوي هي ایلیټ دپاره دی او همیشه کوشش هم همدغه پیسې والا خلک کوم چې سرمایهدار دي او هغوی سرمایه لګوي
باغي باندې دمغه ایم پی ای صاحب ایم ان ای صاحب چې څوک هم دی کم عہده ته ورسي وزیر اعلی شي گورنر شي وزیر اعظم شي د هغه د الیکشن خرچه هم دا خلک اوچتوي او مختلف ځایونو کې دا خلک بیا د هغه دپاره پوسټرې بینرې ووټ اخلي هم دا څه پټه خبره نه ده حقیقت کولاو دی خلکو ته پته را چې کم ځای کې ووټ خرڅېږي او څنګه خرڅېږي او خلک بیا څنګه ووټونه اچوي نو چې کله هغه خلک په تاسو باندې انویسټمنټ وکړي پنځه کاله په ایوان کې ناست د هغه دپاره کار کوئ نه چې تاسو اولس دپاره کار وکړئ نو دا یو مسله موږ ته شته او زموږ د سیسټم کې دا یو ډېره غټه فلا ده تمه لرو چې څه نه څه حده پورې به د اولس دپاره هم دا مسله حل شي خیبر پښتونخوا حکومت یو ګام اخیستی دی او نن کابینې اجلاس هم شوی دی هغه څه دی او کور ته څنګه هغوی تاسو ته سهولیات را رسولی شي یو وړه شان د مینه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو د آی ټي زمانه ده او هر څه اوس په موبایل باندې کیږي که تاسو جامې اغوستل غواړئ او اوس خو د قربانۍ څاروي هم په موبایل باندې میلاویږي که تاسو ځان له چپړې اخلی او که څه اخلی اے ټي ایم کارډ وي یا تاسو که ځان له پیزا آرډر کوئ هر یو شیز په آنلاین کیږي خو سرکار نظام همغسې زوړ په زوړ دی دفتر ته به ځې د یو بابو نه دستخط د بل نه دستخط یوې کمرې نه بلې کمرې ته او که بابو صاحب مصروف وي نو دا هم کیدای شي سبا راځه سبا نه نو بل سبا راځه نن جمعه ده د جمعې چوټي وشوه جمعې مونځ نه پس بابو صاحب نشته دی هغه به هلته کې میسره نه وي نو اولس به همدغسې سرکاري دفتر چکرې لګوي او دا کار به سر ته نه رسي خو خیبر پښتونخوا حکومت اوس فیصله کړې ده چې دا خلک کم چې راځي خپل ډرایوینګ لایسنس جوړوي خپل د ماشوم د پیدایش یا د کور کې د مشر د مرګ سرټیفیکیټ جوړوي د واده سرټیفیکیټ جوړوي یا د اوبو کنیکشن حوالې سره کچره اوچتوي څومره کار هم دی دې دپاره به اوس دغه اولس سرکاري دفتر ته نه راځي هغه ته به آنلاین سهولت ملاویږي مطلب هغه به خپل شکایت درج کوي یا به خپل دغه ډیمانډ ایږدي او هغه ډپارټمنټ به هغه ډیمانډ هغه ته پوره کوي د هغه کم سرټیفیکیټ پکار دی کم لایسنس پکار دی د هغې رینیول پکار دی هغه به هغه ته کور ته رسي خبرې خو ډېرې ښکلې دي خو عمل به څنګه کېږي په دې به خبره کوو دې وخت کې موږ سره محمد روز خان صاحب موجود دی کوم چې سیکرټري دی د خیبر پښتونخوا رائټ ټو پبلک سروس کمیشن سر شکریہ تاسو موږ له ټایم راکړه محمد روز صاحب پهله خبره خو دا چې خبره خو ډېره ښه لګي چې سړی په کور کې ناست دي درخواست وکړي ورسره راشي کېږي به څنګه او څومره وخت کې به کېږي فهیم صاحب ډیره مهرباني ستاسو د دې دلچسپۍ اخیستلو داسې دا دي چې دې وخت کې هم ډېر څیزونه آنلاین دي دوی ته موږ ډیجیټل ویلی شو او دې ته آنلاین ویل ډېر سروسونه داسې دي اوس هم داسې کېږي او هغه اپلای د حده پورې ده د اپلای به ته په آنلاین کې خو چې کوم خبره تاسو وکړه دا په یو قانون په طریقه به راځي د زموږ چې کوم د رایټ ټو پبلک سروسز قانون دی په دې قانون کې موږ تبدیلۍ راوستل غواړو یو ډراپ بل چې کوم د هغه حکومت مخې ته زیر غور دی چې دا بل پاس شي نو په هغې کې به ټول ډپارټمنټونه قانوني تبر باندې هغه د دې په خبرې پابند کړي شي چې هغه خپل عوامو ته چې کم سہولت ورکړي دا سہولتونه به هغه آنلاین خپل یقیني کوي لکه د قانون چې کله پاس شو د قانون راشي نو په هغې کې بیا آپشن نه وي هغې کې به اختیار نه وي هغه به هره محکمه د دې پابند شي په قانوني توګه باندې چې هغه به خپل سروسونه خپل خدمات عوامو ته آنلاین چې کوم د هغه یقیني کوي چې کله د قانون خبر راشي نو هغې کې بیا ټول به پابند وي او زموږ د دې نوي تجویز شده قانون ته چې کوم دی د وخت ورکړی شوی د 3 نه واله 15 کاله پورې به دا خلک چې دا ټول اړ که دې وخت چې کوم زموږ نوټیفاید پبلک سروسز دي نو په هغې کې خو زیات تر دي سب مینول دي څه آنلاین دي بیا چې کوم آنلاین دي نو بعضې درلو کې شته بعضو کې نشته خو چې کله دا نوی قانون پاس شي د نوي قانون تحت به بیا دا پابند کړی شي چې هر حکومت به هر محکمه به دا آنلاین سروس ورکوي سر دې وخت کې تاسو ذکر وکړو چې سروسز ورکړی کېږي نوټیفاید دي سروس د هر یو کس حق دی چې هغه ته ملاویږي خو د هغې څه ټایم ډیوریشن نه تاسو څه خاص ټایم ډیوریشن ایښی دی غالبا 44 سروسز دي دا ټایم ډیوریشن نورو سروسز دپاره به کله راځي او بیا آیا آنلاین به هم په دغه ټایم کې دننه ملاویږي د هغې به څه بیل فیس وي یا بیل ټایم به وي څه طریقه به د هغې وي سر داسې دا چې دې وخت تاسو خبره وکړه نو د هر سروس دپاره چې کوم نوټیفاید شوي دي بلکې زه به تاسو ته لږه غونته خبره مخکې ته شاته بوځم چې د قانون بنیادي مقصد څه دی
د دې قانون دا سروسونه حکومت مخکم ورکول مخکې هم دا کېدل خو د دې قانون د تحت د دې فرق دا راغی چې د هغې او وخت مقرر کړی شو متعین کړی شو په دونه وخت کې د دې به ورکول دا یقیني وي دا به لازمي وي که څوک یې نه کوي یا نه ورکړی کېږي نو د هغې به تپوس کړی کېږي او د هغې باقاعده مواخذه کېدی شي دا خو د دې قانون یو خبره ده تاسو ویل چې څلور څلوېښت سروسونه دي او دې لپاره کم ټیم دی نو د دې لپاره داسې ده چې د یوې ورځې نه بعد کم ده چې موږ فوراً وایو د فوراً نه والي د 2 ورځو پورې 15 ورځې د هر سروس مختلف نوعیت باندې د هغې شته بله خبره به د دې وخت تاسو دا وکړم چې زمونږ ماشاءالله ټولې محکمې اوس دې طرف ته متوجه دي لکه زه به د لوکل ګورنمنټ مثال ورکړم مخکې به زمونږ یا برث سرټیفیکیټ و هغې کې مو لیکلې 2 ورځو نو محکمو دا ضرورت محسوس کړ چې ټیک د 2 ورځې خو په خپل ځای ټیک دي خو بعضې کیسونه موږ داسې راځي چې پای کې لږې پیچیدګۍ انوالو وي نو د هغه پیچیدګو دپاره هغو دوباره کېنستل او هغه خپل سروس یې په 3 حصو کې تقسیم کو چېرې کې یو سړی فوراً راشي نن ماشوم پیدا شوی دی هغه راشي نو هغه ته به موږ فوراً یو 2 ورځو کې دننه سرټیفیکیټ ورکوو خو اوس یو کس داسې راغی چې شپږ اته میاشتې بعد راغی نو د هغې به موږ لږ ونته تفتیش کو ریکارډ به ګورو نو هغې کې به 2 ورځې لګي بل سروس داسې دی 2-3 کاله بعد راغی یا 4 کاله بعد چېرې زما خو یو ماشوم خو د هغه اوس ما ته ضرورت د سرټیفیکیټ پیدا شوی دی نو دغه د مونه سرټیفیکیټونه به هغې وایي چې دا به موږ به د 10 ورځو پورې ورکوو ځکه چې کېدی بس ریکارډ ګورو په دې حواله سره نو زه دې ستاسو په وساطت سره دا خبره کوم چې په ټولو محکمو کې دا یو ظاهري غونډه راغله او هغو دې طرف ته توجه شو چې یاره کم ټیم مقرر کو چې په هغه ټیم کې بیا هغه سروس یقیني کړی شي او که سر چرې دا کار نه کیږي ولې چې سرکار سیستم په اغاز کرو کو چې دا قانون ولې راغی ولې چې سرکار کار نه کوي ځکه دا قانون راغلی دی که چرې هغه په ټایم باندې سروس نه ورکوي زه لاړم ما څه مسله وشوه او مالا یو تاڼه کې اف آی آر نه درج کیږي لګیا دی تاسو څنګه تاسو د وخت کې چې کوم نوټیفاید سروس یې کې اف آی آر فوراً دی نو زه څه کولی شم هغې تاڼې کې هغه ایس ایچ او کې زما څه حق کیدی شي سر داسې دا چې څنګه چې داسې خبره وکړه چې نه کېږي نو بیا به څه وي د هر قانون چې پاس کېږي د هر قانون شاته د دې د سزا جزا باقاعده یو عمل وي زمونږ طریقې کار د دې قانون مطابق دا دی چې که ستا دې ته کم ځای کې چې کم دا په ډیس ډیلیوري باندې کم سړی ناست وي زمونږ په قانون کې ته ډیزیګنیټډ افسر ویلی کېږي که ډیزیګنیټډ افسر یو سروس نه ورکوي نو دویم فورم چې کوم هغې ته کړی دی هغې ته موږ اپیلټ اتارټي وایو د اپیل ځای یا د جای اپیل چې ورته موږ وایو نو دا سړی به ځي هلته کفر هغه سره خپل یو سپیسیفاید ټایم دی چې په 30 ورځو کې به دې سړي په دې اپیل باندې دی غور کوي په اپیل باندې هغه به ګوري که د مطالبه جایز وي نو دی به دې سړي ته دا سروس هم ورکوي او د هغه متعلقه افسر نه به بازپرس کوي چې په هغې کې جرمانه هم شامل ده د 590 د 25,000 روپو پورې دا په زموږ د سیکشن 11 تحت چې کوم نه دا جرمانه په هغې کې شته مطلب که زه لاړم او تاڼې ته او زما سره زیاتې شوې دی ما نشوکه شوې ده اغلا شوې ده او پولیس والا زما اف آی آر نه درج کوي نو هغې تاڼې محرر یا ایس ایچ او به جرمانه کیږي بالکل جی لاولنې حق به د اپیل ستاسو به ډي پی او ته وي دغه ضلعي دغه افسر ته ځکه قانون دا غواړي چېرې په محکمه کې دننه کم چې د مواخذې د محاسبې عمل دی هغه مضبوط کړی شي که هغه هم فرض که په دغه یو لاین باندې لاړ نو بیا جي د کمیشن سره اختیار دی او د کمیشن اختیار د دواړو خلاف به کیږي د دغه ډیزیګنیټډ افسر خلاف به هم وي او دغه اپیلټ اتارټي خلاف به هم راځي مطلب یو مثال خبره که یو کس دی د هغه کور په شانګله کې دی هغه سره څه مسله وشوه د شانګلې تاڼې ایس ایچ او صاحب د هغه اف آی آر نه درج کوي لګیا دی اکثر خلک وایي هم چې زموږ خلاف دا کار کېږي لګیا دی هغه ډي پی او ته لاړه او ډي پی او هم دا خبره نه مني نو بیا به هغه کمیشن له راځي دا څه دی چې په هغې کې موږ د عوام د سهولتونو دپاره دا یو کار کړی دی یو خو زموږ په هره ضلع کې سیټ هم موجود دی که دا سړی زموږ هلته خپل متعلقه ډي ایم او چې زموږ دفتر ته ورشي نو د هغه به د هغه درخواست موږ ته راواستئ په دې وخت کې بیا موږ ورته ورچوال کورس ویلی شو موږ داسې نه کوو چې لکه دغه سړی به موږ د شانګلې نه راغواړو پېښور ته او دونه تکلیف هغه ته میلاویږي زموږ په قانون کې موږ یو دا سهولت هم اوس عوامو ته ورکړی دی چې هغه زموږ ته آنلاین شي موږ ته او د ده نه موږ باقاعده زموږ کمیشن دلته پېښور کې کینی دا سړی به په شانګله کې کینی د ده نه به د بیان ریکارډ کړی شي
په انلاین باندې مخامخ په مخامخ باندې MS Team یو ټیکنالوژي د څنګه تاسو په ابتدا کې وي د ټیکنالوژي دور دی د دې ټیکنالوژي نه هم موږ دا پیدا غوښته را عوام ته موږ اوس دا تکلیف نه ورکو چې ته د شنګلې نه روان شي او خپل شکایت د پاره د پیښور ته دا سړی د شنګلې نه موږ سره د DPO زموږ د DMO دفتر نه موږ سره باقاعده خپل بیان ریکارډ کولای شي د دې ځای کمیشن داغه مختلف تپوسونه وکي او داغه درخواست باندې داغه په شکایت باندې کمیشن خپل کاروایی بیا مخه ته بوزي. مطلب کمیشن به بیا کای سره زیاتې شوي نو کمیشن باغله حق ورکي او داغه SHO او DPO خلاف به کاروایی کوي. بالکل جدا کیږي دا شی دی د دې موږ سره مثالونه شته تاسو زموږ دفتر ته راځي تاسو ته موږ بلا مثالونه وکړو چې دې کې دا شی دی کې دا شی دی د کې جرم مقرر شوی دی او ردی قانون د ټولو نه لوی خوبصورتي بدوي مو چاغه دا چې کمیشن په دې باندې متعلق سره دا سړی کړه ولې شوی د وخت ځای کولای شوی نو دې ته موږ معاوضه ویلې شو چې کوم جرمانه ولګي په دغه افسر باندې د اغي د 70% پورې دا قانون و چې تاسو به دغه متعلقه عوام ته د عوامي مطلب که یو کس سره زیاتې کیږي دغه 44 سروسز کې او هغه کمیشن ته شکایت راوړي او کمیشن په هغه افسر باندې 10,000 روپۍ جرمانه لګوي نو لسو کې 10,000 درخواست ورکول والا شوی. بالکل دا د قانوني حق دی دا یو خبره وزبلم تاسو ته حکم دا د قانون ولا د حق ورکړی دی چې را کپرز کپدی باندې دا وشي نو دومره حد پورې دا د تبه ملاوي. ها صدا تو چې کوم دا ذکر وکړه 44 سروسز آیا دا په 44 ایثار وي او کدا سیوا کېده هم شي نور دغه هم اډ کیږي. ډیر خپل تاسو تاسو وکړو ډیر په موقم تاسو کو نن به ان شاء الله به تاسو د پریس دغه ملاوي شي وي او سبا کې دې په اخباراتو کې راشي نن دې زموږ صوبایي حکومت د کابینه اجلاس او باغې کې زمونږ یو لسم نمبر ایجنډا زموږ د رائټ ټو پبلک سروسز کمیشن وا چې په هغه کې مونږ 38 یعنی دوکم سلويخ ساری درې کم سلويخ یو پکې مونږ ایجنډې ته مونږ دوکم سلويخ وړو یو پکې بیا مونږ وډرا کو د درې کم سلويخ نو سروسونه چې هم پکې کې جمع شو مطلب ټوټل 81 شو 81 بالکل ټوټل دا 81 شو بالکل تاسو صحیح ویل شي او بل خبره ده چې پدې کې محکمه لکه مخکې موږ سره لس محکمې وي او زموږ سره 14 محکمې رالي. صحیح دا چې کوم دوکم سروسونه مین کوم خبره کو ولې چې زیاتره خو زموږ د ولس دغه مسلې چې زما کور نه بار کچرا پراتره زما د میټریک سرټیفیکیټ ته هغه ماته نه ملاویږي لګیا دی زما د کور نقشه دا هغه نه پاس کیږي نو آیا دا ټول په دې کې شامل دي یا نه تاسو دې کې پک اینڈ چوز کوئ هم نه جی دا د څه د چې زمونږ په دې وخت د تاسو دا خبرو کول چې د کمیشن دوه طرف باندې لګیا دی یو طرف ته د کمیشن کوشش دا دی چې د دې خدماتو دایره مونږ وسیع کو زیات خدمات پکې راولو چې د زیات تعداد کې عوام د دې نه مستفید شي یو خبره دویم چې تاسو د انلاین خبرو کو د کمیشن دویم کوشش دا دی چې په دې سروسونو کې سہولیات ورکي عوام ته سہولیت ورکي دا په کور باندې هغه ته به کړه واغه سرویس ملاو شي نو دا اوس چې دا ډومبه فیز دی لکه دا مخکنه څلور سلويخو درې کم سلويخ پکې وس 8 شو خدا مطلب نه راشي کمیشن په دې زو درګي چې دا بسته په بل راوند کې به ان شاء الله پکې نور سرویسونه شاملېږي نور به شاملېږي چې څومره د عوامي سہولیات دي خدای خبر به موږ کو چې کم زمونږ د صوبې منډیټ د صوبایي حکومت منډیټ کم چې صوبایي محکمې دي نو کوشش به دا کولای شي چې ان شاء الله دا ټول څومره دي دا یو په یو به د دې کمیشن پر ادار باندې راشي او غدی به بیا چې کوم نو په دغه طریقه باندې یقین رسول یقین نکلی شي. ډېر شکریہ محمد روز خان سیکرټري رائټ ټو پبلک سروس کمیشن څنګه ذکر وکړ چې نوم هم دی رائټ ټو پبلک سروس مطلب د ولس لپاره کم خدمات دي هغې ته حق ورکول چې دا زما حق دی چې دا ولس او سوال ما خو چې مخکله مزدار خبره پکې دا وه که چېرې یو کس سره زیاتې کیږي نو پکار داره قانون متقص دا وي چې ما سره لږ زیاتې وکړې چې دا جرمانه در باندې ولګي او ما ته څه فایده وشي مطلب که هغه FIR نه درج کیږي یا هغه کس ځي او هغه ته په ټایم باندې د ماشوم د پیدایش سرټیفیکیټ نه ملاویږي هغه د کور د دکان نقشه نه پروف کیږي لګیا ده یا هغه ته د میټریک سرټیفیکیټ نه ملاویږي څه هم په پوره نوټیفاید سروسز دي که په ټایم نه کیږي نو بیا جرمانه کې به دغه درخواست گزار ته هم حصہ ملاویږي او د آنلاین سروسز دا 3 کاله ټایم پکې دی خو تمه لرو چې 3 کاله پس به دا ارڅه آنلاین میسر وي. پروګرام وخت ختم دی جی اجازت راکړئ د الله په امان.